Om Sri Gurubhyo Namaha Hare Om. Apadamouli Pariyantam Gurunam Akrutim Smaret. Tena Vignaha Pranashyanti Siddhyanti Cha Manoratah. Om Bhadram Tarne Vishnu Yamadeva. Bhadram Pashe Makshabiryajatrah. Tirairangai Sushtvagam Sastanobhi. Veshema Devahitam Yadayo. Swastina Indra Ruddhashavaha. Swastina Pusha Vishwavedaha. Swastina Staksha Arishtanemihi. Swastina Bruhaspati Dadhato. Om Shanti Shanti Shanti. Om Agnenaya Supata Raye Asman. Vishwani Deva Vainani Vidvan. Yojasmah Juhranameno Bhuyishtamte Nama Bhuktim Videma. Om Shanti Shanti Shanti. Om Abrahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Araste Rajanyaha Shura Ishavyothi Vyadi Maharatho Jayatam Dogdhi Dhenur Vadan Atvan Ashu Saptihi Purandiryosha Jishno Ratesthaha Sabhe Yoyuva Asya Ejamanasya Viro Jayatam Nikame Nikame Na Parjanyo Na Varshatu Palavatyo Na Oshadayaha Pachantham Yoga Kshemo Naha Kalpetam. Om Shanti Shanti Shanti. Om Apyayantu Mamangani Vakpranaschakshuhu Shrotramatho Balamindriyani Cha Sarvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Mama Brahma Nirakarot Anirakaranastu Anirakaranam Meastu Tadatmani Nirateya Upanishad Sutarmaha Te Mayi Santhu Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. So welcome. Today is a very auspicious day. Kartika Masam. And so in this Kartika Masa, Mahanyasa Purvaka Rudrabhisheka or Laghunyasa Purvaka Rudrabhisheka. So that we are all organizing, and among them the Somavara is taken to be a very important day during this month, and so it has come up like Kartika Somavaram, Rudrabhishekam, they go hand in hand. And in this month, we also worship Subramanya Swami. So Subramanya or Kartikeya or Shanmukha is important, and as well Devi. Therefore, in this Kartika Masam, when we have completed for a long time, say about 2, 3, 4 years, going on with Mahanarayana Upanishad, and again we are trying to start with Mahanyasa, whereby you see the word Maha, even for the Nyasa, is being kept up. And why Nyasa ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ important. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, we have already come across in Mahanarayana Upanishad, page 79, you just observe what is Nyasa and what is the purpose of Nyasa and what we are gaining out of Nyasa ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಸ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್. ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ ನಿರೂಪಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವ ಸಾಧನೆ. ಅದರಿಂದ I don't want to mention all of them, but I only talk about the 79 page. You are trying to get hold of such type of state and eligibility and purity in us that we do not return to earth once again. Because Bhulokadalli ella kade differences are there.
all these differences are nullified in other lokas. So that's why we don't want, see, here in this particular thing, Shraddha Satyo Mahaha Mahaswan Tapaso Parishtad Gnatva Tamevam Manasa Hrudacha Bhuyo Namrutyupayahi. So Rishi is advising us, Aya Mahanubhava, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಈ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ. ಮೃತ್ಯು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಬೇಕು, ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಇದೆ. ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಎರಡು ಬೇಡ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಜನ್ಮ. ದಟ್ಸ್ ವೈ in Dakshinamurti Stotram, Sadasiva is highly eligible to grant us Janana Marana Dukkha Motshakam Dakshinamurti Mide. So Dakshinamurti is able to remove the Janma Dukkha and Marana Dukkha. And Antadalli Dakshinamurti Sadasiva, no, we have got Pancha Purusha, Pancha Sirsha. Sadasiva, he is capable of doing granting that much. So Janana Marana Mochana Daksham Dakshinamurti Mide anta baratte. So Dakshanu ಅನ್ನುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ದೀಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಇರುವ ಸ್ವಭಾವ ವರ್ಕ್ ಇರೋದು ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಾನುಭಾವ ಗಾಡ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಶಿವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೃದಾ ಮನಸಾ ಹೃದಾ ಭೂಯಃ ನ ಮೃತ್ಯುಪಯಾಹಿ. ನೆವರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಟು ಮೃತ್ಯು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವಿದ್ವಾನ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈ ನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೇನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. It is a matter that we are able to superimpose ourselves upon the Paramatma. It is a work whereat we try to purify the entire systems of our body, internal and external. Our internal and external systems alla agbeku andre we have got a detailed observance is called Mahanyasa. You know, we are trying to see what are the measures you are using. You have got Lagunyasa, Mahanyasa, and Karanyasa, Anganyasa. Howda Krishna avare put your video, so I can see anybody and then talk to. He's not talking to the screen, so I can see the expression also in the face. This nyasa anavaga, it's a purification point. ಅದನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಲ್ಲಿ ದಿನ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಸಾರ್ಲ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಪಿ ವಾ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಹ ಬಹಿಹಿ ಅಭ್ಯಂತರತಃ ಶುಚಿಹಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಯಾರು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು? ಬಹಿಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಅಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್. So we should have purification both outside and inside. ನೋಡಿದ್ರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೂಗೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕರ ಪೃಷ್ಠ ಅಭ್ಯಾಮ್ ನಮಃ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಠ. ಸೊ ಕರತಲಕ್ಕೆ ಕರಪೃಷ್ಠಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Because the hand is the wonderful source of attraction of the infection. So ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ, ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ಹಸ್ತ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ, ಪಾದ ಪ್ರಕ್ಷಾಳನಂ, ಆಚಮನಂ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಟು ಗಾಡ್, that we should do to ourselves. Another important principle. ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು.
Philosophy andre knowledge, wisdom. So religion is to philosophers. Normally, those who are religious are not philosophers. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. And those who are philosophers hardly are religious. They never do Sandhya, always platform ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. They never do puja in the house. ಯಾವಾಗಲೂ catch the train, catch the flight, go there, talk to them, read that, come home, done. ಸ್ವಲ್ಪ you just think of their life. So, but they have no time to sit at one place and do. I know so many great scholars, but they will have all these mudras. ಹಿಂಗೆ 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 ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಆತ್ಮನಃ ಕಿಂ ಕರೋಷಿ, ಕಿಂ ಆರ್ಜಿತಂ ಭವತಾ, ಕಿಂ ಊರ್ಜಿತಂ ಭವತಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪುರೋಹಿತರು ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತಗಳು 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳು. ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುರೋಹಿತರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನ್ಗೆ. ಸೊ ಏನ್ ಸರ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, 4:00 ಮುಹೂರ್ತ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗೋದು ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮ್ ಔಟ್. ಈ ತರಹ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ತೊಳೆದಬೇಕು. ಪಾತ್ರ ತೊಳೆಯೋದಾಗ, ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಮಣ್ಣು ನೀರು, ಮೃಣ್ವಾರಿಣ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತಾರೆ. ಶುಚಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ನೀರಿಂದ ಬರುವಷ್ಟು ಶುಚಿ ಯಾವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂತೀವಿ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ವಾಷಿಂಗ್ ದಿ ವೆಸಲ್ಸ್. ಈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಜುಟ್ಟು ಇದೆ ತಡ ಜೂಟು, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೂದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಇನ್ನೂ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಬೇಕು ಅಂತ she used to use the ash powder. ಈ ಬೂದಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ರೆ ಆ ಬೂದಿಯಿಂದ ಈಸಿ ಟು ವಾಶ್ ದಿ ವೆಸಲ್ಸ್. ನೋಡಿದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು ಇದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಏನೋ ಆಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಪಾಪಗಳು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟ್ರಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇರುವೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತ್ವಗಸ್ಥಿಗತೈ ಸರ್ವ ಪಾಪೈ ವಿಮುಚ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತ್ವಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಅಸ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್. ಸೊ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಬೋನ್ ತನಕ ನಮಗೆ 8 layers in our body. The sin or impurities will touch up. ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸಹ ಬಹಿಹಿ ಅಭ್ಯಂತರತಃ ಶುಚಿಹಿ. ಸಹ ಶುಚಿಹಿ, he is pure. When is he pure? Outside and inside. By just remembering the Pundarikaksha. You remember the name Pundarikaksha andre lotus eyed God. Lotus is very beautiful. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಟಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಎಲೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ. Look at the petals of the lotus, color of the lotus,
fragrance of the lotus and how it is there. If you look at it inside the water, when it is blossoming, such a beautiful. So ಒಂದು ಲೇಕಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲೋಟಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಲೋಟಸಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೂ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಟಸಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆ ಲೋಟಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪದ್ಮ ಈಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್. ಎನಿವೆ ಆ ತರಹ ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲಾಬರೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ. ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್. ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್. ನಾವು ರುದ್ರರಾಗ್ತೀರಿ, ರುದ್ರ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೀಪಲ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಪೂಜಾ, you should try to be extraordinary. Some extra effort is there when you sit for puja. But normally, yaru aste belage all people these days, they just get up, wash, take breakfast or no breakfast, drink coffee, start the car and go out because guttaitu anta, or go to bus stop and wait for the bus to catch. So ee taraha mechanical activity generationally. But basically what is wanted is you should always look at, remember the God and do something practical also. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ, ದೇವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಹೂವನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಹಾಲು, ಅಯ್ಯ ನಿಮ್ ನೈವೇದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 5 minutes. ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ಫು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನು ಸಾರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಶೆಲ್ಫ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಡು ಯು ಓಪನ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್. ಗಂಟಾನ ಲೈಟ್ ಆದ್ರೂ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಟೆಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಯು ಮೇ ಬಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. How much religious you are depends upon your time sparing. And ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಜರಾಮರವತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ವಿದ್ಯಾಮರ್ಥಂಚ ಸಾಧಯೇತ್ ಗೃಹೀತ ಇವ ಕೇಶೇಷು ಮೃತ್ಯುನ ಧರ್ಮಮಾಚರೇತ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಮೃತ್ಯು ಬಂದು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಾಗ್ತಾ ಇರೋನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂದಲು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕೈ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ. ಅದರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ ಹಿಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಸೇವಿಯರ್ಸ್. ಕೂದಲು ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಜರಾಮರವತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿದ್ಯಾವನು ಗೃಹೀತ ಇವ ಕೇಶೇಷು ಮೃತ್ಯುನ ಧರ್ಮಮಾಚರೇತ್. ಸೊ ಈ ಧರ್ಮ ಆಚರಣ ಅನ್ನೋದು, nobody bothers how long you are spending with the God, no. And ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಸನವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಇವಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ವಿತ್ ಗಣಪತಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಶ್ಲೋಕಂ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯ ಭೂಯ ಮೃತ್ಯುಂ ನ ಮೃತ್ಯುಮಪಯಾಹಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋನ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯಾಸ ಪರಮಂ ವದಂತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಸ ಬರೀ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತತ್ವ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ to know that nyasa is an activity purification of our body, mind, and also remove all the impurities in the mind. Mind impurity ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೋಪ್ಲೆಸ್, ಫಿಯರ್ಫುಲ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಜಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ದೆನ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ.
Andre no, the preliminary preparation to yogic heights are mind control, mind purity, emptying the mind. When you empty the mind, then there is something to put noble into that. Classroom hodre previous teacher board ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. If not erase the board. Our job is class ಹೋದ ತಕ್ಷಣ, before we take attendance, we want to clear off all that, we just keep the board clean. Then attendance, we used to do like that as professors. So hage illi kuda ashte, we have to remove all that work that has been done by us. Maybe useful, may not be useful. Therefore, adu methodology. So this is a part of method. Mahanyasa or Nyasa is a part of methodology on special occasions. And on special occasion, every day you can't do Mahanyasa or Sagunyasa. Illa, time illa. Not necessary also. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಸೋಮವಾರ ಆರ್ ಗಿವನ್. ನಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ 3 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ 4th one is there on 19th or so. ಸೊ ಆ 19th ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ರೆ 20th 21st ಸೋಮವಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಗೋದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಡನ್. ಅಂಡ್ ನೋ ಬಟ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಸ ಉಮಯ ಸಹಿತ. ಸೊ ಈಶ್ವರ together with Shakti idane. So Shiva plus Shakti is equal to a very useful person. Adrinda ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರ, ಲಘು ರುದ್ರ, ಮಹಾರುದ್ರ, ಅತಿರುದ್ರ ಅಂಡ್ ಈ ತರಹ ನಮಗೆ ರುದ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮಹಾನುಭಾವರು ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಅಬೌಟ್ ರುದ್ರ. ನೀವು ಓದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರುದ್ರನೆಲ್ಲ calculation, the mathematical implication in the Rudra, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. You try to check once again, and what makes Ekadash Rudra, what makes Laghu Rudra, what makes Maharudra, all that has been included there. And again, and Atirudra and all that. So what is that? Who is God Shiva ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So who is Lord Shiva? Lord Shiva is the most enlightened God of gods. ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಆದಿಯೋಗಿ. ಶಿವನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು. And when Vishnu Shakti is withdrawn in singularized, then it is as Shiva. Therefore, Shivaya Vishnu Rupaya Shiva Rupaya Vishnave Namo Vai Brahma Nidhaye. And so Brahma andre knowledge. So ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಧಿ ಶಿವನಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಶಿವ ಅನ್ನುವಾಗ he is one important God, always enlightened. He has no worries at all. He doesn't show any worry. As a yogi, you're always neutral. You are not at all taking sides. When you are neutral, then you can take sides. Alva? So signal hatra, nim car neutral itidre Krishna avre, adu signal green ಬಂದ ಮೇಲೆ you can take right or left or back or how forward. Alva? So that is what we are every day doing, but now apply ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ practical. So practically we are doing, we have to keep the engine neutral. And then you can, until the red becomes orange or green, you are, the moment green comes, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ people are advised. ಒಂದು ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು, the moment green signal comes, wait for a fraction of a second ಅಂತ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, because another still going, another vehicle will be passing. So just to give little scope, little time, and then push. That's why exactly called observe your breath 2 times ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್ 1 or 2 ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಇಸ್ ದ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಗಾಡ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ಆಸ್ ಯು ನೋ,
Shiva is one who swallowed, who just drank the bitterness. Kalakuta Visha. Kalakuta Visha andre infection, rogagalu, baadhegalu, dukkagalu, adallalva. Visha is always, poison is always problematic. Anta poison anna onmadidane through, he has arrested here. He was having a beautiful white neck. Shiva was having white neck, Siddhikanta. ಯಾವುದು ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ. ಸೊ ಅವನಿಗೇನು ವೈಟ್ ನೆಕ್ ಇತ್ತು ಪಾಪ, ಸಿದ್ಧಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಪಾಪ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಲೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್. ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಅ ಯೋಗಿ, he was able to sustain that kind of status. Therefore he became ನೀಲಕಂಠ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಟ್ಟರ್ನೆಸ್ ನೀವು ಯು ಶುಡ್ ಟಾಲರೇಟ್. That sahana shakti is most important, and ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು. If you are hungry, you should only eat. If you are angry, you should only control. So ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಯಾರು ಚಲ್ಕೋರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇರು. Nobody can control our kama, krodha, moha, mada, matsaryas, but only you are the master. You are the destiny maker. You are the ಅನ್ನುವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಬಿಟ್ಟರ್ನೆಸ್. when he drank the bitterness poison, he became a shankara, he became shambhu, and he became mayobhava. ಅದರಿಂದ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾದಿ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ 7th 8th ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ನಮಃ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ, ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಹೇಳಿ. ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಚ ಶಿವತರಾಯ ಚ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್ ಇದೆ. ದಿ ಪವರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್. ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಒಂದು, ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ. ಶಂಭವ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು, ಭವ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆಗಳು. ಅಂದ್ರೆ he will be always giving a peaceful thoughts in your mind basically. ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ. ಆ ಬಂದಿರುವ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯ. ಅಂಡ್ ಶಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮುಂಡೇನ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡೋವನು ಶಂಕರ. ಸೊ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಚ ಮಯಸ್ಕರಾಯ ಚ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವಾಯ ಚ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಂ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಶಾಂತಂ, ಯು ಲವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, when you go to still water, when still water is there, you are happy. If you throw a stone, the water changes and waves come and hit a wave bank and make all unnecessary things. Therefore we must want always Shiva. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣ ಆಗಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ರೌದ್ರೀಕರಣ ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮಃ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋಭವೇ ಚ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯ ಮಯಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ 10 times there, 16 times here ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. The more times you say, you are trying to reinforce your desire and attainments and expectations. Adrinda we have got that kind of mahanyas. So with this kind of introduction, in any questions, that's why ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ವೈ ಮಹಾನ್ಯಾಸ, ವೈ we want purification ಅಂದ್ರೆ ನಾ ರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತ್ ಅಂತಾರೆ. ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್. Unless you wash your hands, unless you become pure, you can't touch the pure. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು, ಶುದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಮಸಿ ಅದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟಚ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಸಿನ್ಫುಲ್ನೆಸ್ಸು ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ವ ಪಾಪೈಹಿ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ದೆಮ್ 1 2 3. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಅದಾಗಿದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತಾರೆ. ದಿ ವರ್ಡ್ ವೈರಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅಟ್ ಆಲ್. ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ?
ಸುಮ್ನೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ವೈರಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಈ ತರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ರೀ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಆ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಗು ಅಂಡ್ ವಿ ಕವರ್ ಅವರ್ ನೋಸ್, ಕವರ್ ಅವರ್ ಮೌತ್, ವಾಶ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. So day long they must be waiting for the patients. Number of them used to come and ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು. So it was such a hard sacrificial job or ವೈರಾಗ್ಯ ಪೂರಿತಂ. They were able to do it. ಅದರಿಂದ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಸವೇವ ಕರೋತಿ. ನ್ಯಾಸ is a effort for purification of our body and mind. And purification means to remove all impurities. And ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ known impurities and unknown impurities are there. ನನ್ಗೇನು ನನ್ನ ಕೈ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ. ಅದರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಬಿನ ಮುಟ್ಟುವಾಗ, ಜಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬೀಸ್ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಟಚ್ ದಿ ಬೇಬಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರುದ್ರಂ ಅಂತಾರೆ. ರುದ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ರುದ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮಕಂ ಚಮಕಂ ಚೈವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಚ ಯದ್ವಿದುಹು ಅಂತಾರೆ. ನಮಕ ಚಮಕ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರುದ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ನಮಕಂ ಚಮಕಂ ಚೈವ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಚಯದ್ವಿದುಹು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾನಾಂ ನಮ ಅಂತ ತನ್ಮೇ ಮನಸ್ಸಿವ ಸಂಕಲ್ಪಮಸ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಈ ನಮಕ ಚಮಕ ಅಂಡ್ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ದೇವಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಶಕ್ತಿ ರೂಪಿಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ನಮಕಂ ಚಮಕಂ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ. ನಮಕದಲ್ಲಿ 300 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರುದ್ರ. ಸೊ ರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವಾಹ ನ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ಸೌಖ್ಯಂ. ರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವ, ದಿ ವಿಭವ ಆಫ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶಿವ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್? 300 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ 300 ರೂಪಗಳಿಗೆ, ವಿಭವಗಳಿಗೆ 300 ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಃ 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 ನಮೋ ನಮಃ 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 ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು? ವೈ ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ನಮಸ್ಕಾರಾಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಮನ್ಯು ಈಸ್ ಅ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಫೆಲೋ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರ ಮನ್ಯವಾ ಅಂತಾರೆ. ಉತೋ ತೈಷವೇ ನಮಃ. ಕೋಪಾನು ಬಾಣಗಳು ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ. ಸೊ ಕೋಪ ಇದ್ರೆ ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ರುದ್ರನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು, ಆ ಬಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ send the arrows away from our direction, not towards us, away towards enemies. So ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. we understand that when ರುದ್ರಂ we read it. ಅದರಿಂದ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಅಂಡ್ ಇಷವೇ ನಮಃ ಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮಃ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ we are trying to appease the anger of or ರೌದ್ರತಾ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯ ಬಾಹವೇ ಸೇನಾನ್ಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ 9th ಅನುವಾಕ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 10th and 11th ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಯಚ್ವಾಮಹೇ ಸೌ ಮನಸಾಯ ರುದ್ರಂ ನಮೋಭಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಚ್ವಾಮಹೇ ರುದ್ರಂ, ರುದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಯಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಸೌ ಮನಸಾಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಿ ಇಟ್ರು
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೋಮು, ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ, ಶಾಂತಿ ಭರಿತವಾಗಿರುವ ಮನೆ ಇದು. ಸೊ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾ, ಅದು ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾ, ತಲೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ. ಇವನು ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೂವಿನ ತೋಟ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಾ ಅಂತ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ. ಅಂಡ್ ಚಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ, connected to our mind, connected to the sacrifice, connected to all that. So what are the number of aspects which cover the human personality? Not only you, your people, your country, the globe, the entire world. Sadharanada ಆ ಚಮಕದಲ್ಲಿ there are 635 desires are there. ನಿಮ್ಮ ಕಾಳು 11 ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರುದ್ರ? ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಬ್ಲರ್, ಈಸ್ ಎ ಥೀಫ್, ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಬರ್, ಕುಲುಂಚಾಯ ನಮಃ, ಸ್ಥೇನಾನಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ತಸ್ಕರಾಣಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಅವನು. ಅಧಿಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಳ್ಳಾಸ್. ಕಳ್ಳನ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನೇ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಕಳ್ಳತನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೋತಿ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ? ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಅಹೇಹೆ ಪಾದಾನಿ ಅಹಿರೇವ ಜಾನಾತಿ ಅಂತ. ಹಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತೇ. ನೋ ಅದರ್ ಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವೇರ್ ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ವೆಂಟ್. ದಿ ಹಾವಿನ ಗತಿ, ಹೌ ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ನೋ ಬಡಿ ನೋಸ್. ಅಹೇಹೆ ಪಾದಾನಿ ಅಹಿರೇವ ಜಾನಾತಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು, ಬಂದಿರುವ ಹನುಮಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ, ನೀವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ. ಲೀವ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದೆಮ್ ಓನ್ಲಿ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕಳ್ಳನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಳ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಚೇಷ್ಟೆಗಳಿಂದ ಕಳ್ಳ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಚೇಷ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಳನ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಆ ತರಹ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಂ ಚಮಕಂ ಅಂಡ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಎ ಪುರುಷ. ಸೊ ರುದ್ರ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಿ ಟೇಕ್ ರುದ್ರ, I mean Shiva as a Purusha. Purusha andrenu embodiment of all facilities, all amenities available in a city. Puri andre Puri sete iti Purushaha. Puri andre township. ಒಂದು ಟೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ 6 ಲೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಹಾರ್ಟು, ಲಂಗು, ಏನೇನೋ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್, ಹೆಲ್ದಿ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ 100 years. ಶತಮಾನಂ ಭವತು ಶತಾಯು ಶಿರಶಃ. ಅದರಿಂದ ಈ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನು, ಮಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಾಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್, ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ into the personality traits, benefits, etc. of Rudra Bhagavan. And so we are able, that's why it's called Rudra Prashna chapter. And our Rudragal, how are they divided? In fact, ನೀವು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ಮಹಾಸ ಇಷ್ಟಿದೆಯಾ ಅಂತ ಭಯ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ
Bodhayana Vokta Mahanyasa and also the Ramana Prokta Laghunyasa, this is in vogue. Actually, Mahanyasagalannu the Parasara Maharshi Maridara. Parasara Prokta Mahanyasa undu, Bodhayana Prokta Mahanyasa undu, and itara Rushigalu Nami Mahanyasa Maridare. And what is Mahanyasa? Anta Kelli Bhairapanavare. Mahanyasa is nothing but the anthology chosen from the Rudra Chamakam. Anthology ಅಂದ್ರೇನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರುದ್ರಂ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್, put them into a garland of ಜಪ ಅಂಡ್ ಪೂಜಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಆರಾಧನಾ. ಸೊ ಈ ಲಘುನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಏನು ಇದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸಂ. ಸೊ ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಅಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಐ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಟು ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಂಥ ರುದ್ರನನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I will explain to you when we come to the text. ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರುದ್ರನಿಗೆ ಪಂಚ ಅಂಗಗಳಿದೆ ಅಂಡ್ ಪಂಚ ಮುಖಗಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಮದೇವ, and we have got 5. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರುದ್ರ in order to protect the land and people and the world will have 5 faces. ಆಕಾಶ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಪಾಪ ನಿವಾರಕನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 5 ಪಂಚಮುಖ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಾರೆ. 5 ಮುಖಗಳು ಶಿವನಿಗೆ. ಆ 5 ಮುಖಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಒಂದೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ or in one each form, how that Rudra appears to us, like, because there is no definite ರೂಪ ಫಾರ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಂಜು ಅವರೇ? ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಹು ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪು ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ನಿರ್ದೇಶ್ಯ ವಪುಸ್. ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್. The gender for us is already given, we can't change. But Paramatma is not fixed to like that. So, but he is capable of granting Dhruvapadam or moksha or emancipation. Adrinda we have Panchamukha Dhyana. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಂಚಮುಖಗಳನ್ನು ಸಂಪುಟೀಕರಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ, ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೌದ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ 5, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ iron rod is there, magnet rod is there. So if you keep the iron rod near the silver rod, you will get magnetized. ಅದರಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ? ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಪಿಲ್ಲರ್. ಆ ವಿಕ್ಟರಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬಿಫೋರ್ Victory pillar, you can go with footwear. ಆಮೇಲೆ you should remove your footwear and go with a clean, clear, happy mind. ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಟೆಂಪರರಿ, ಪೇನ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾವ ಪೇನ್ ಬಂದ್ರು ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. For some time the pain comes and it itself gets. That's why our body is in such a way built by Paramatma
there is what is called as auto healing, auto cure. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ತಿಂದೆ ಇದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕು ಹಾಕಿ ಹಸುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಇಂಥ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾರತೀಯ ಓದವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, when small things come up, don't do anything to your body. You just keep observing and suffering or undergoing. Very quickly it will go. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪೇಯ್ನ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂದ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಅದು ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಉರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆಲ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೌದ್ರೀಕರಣದಿಂದ ವಿವೇಕೆ ಪಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಆತ್ಮರಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ನಷ್ಟ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಸಫರರ್. ಸೋ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಕಾಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈರ್. ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಸತ್ತೋಗ್ಲಿ ಬೇಗಿನ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ನು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಲಾಭ? ನೋ. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶತ್ರವು ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತಾಮ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೇದಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಶತ್ರವೋ ದಾನೇನ ಶತ್ರವೋ ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದಾನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಶತ್ರುಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಶುದ್ಧಿ and all these things will follow in that. So as we start reciting the Mahanyasam, then we come to know how it is. That's why it's called Nyasa Khanda. So Nyasa Khanda andre a bit of Nyasam, and that we are doing. And now you have to also know Ekanyasa, Trayanyasa, Panchanyasa, and like that we have got numbering of the Nyasas. Numbering of the levels of purification. So ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹೋಲ್ ಡೇ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್? ನೋ. ಈವನ್ ಭೀಮಾ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಭೀಮನಿಗೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದ ವುಲ್ಫ್. ಸೊ ವೃಕೋದರಹ ಅಂತ ಭೀಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಹೌದಾ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ? ವೃಕ ಅಂದ್ರೆ ವುಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಡೇಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸು. ಅದರಿಂದ ಆ ಭೀಮನ ತಾಯಿ ಕುಂತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವನು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಹಸು ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ 50% ಆಫ್ ಅಡಿಗೆ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಭೀಮ. The remaining 50% of ಅಡಿಗೆ menu, the other 5 people used to share. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫುಡ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವನು ಭೀಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಸ್ಮರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಮನಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಸ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ಡೈಜೆಷನ್, ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್, ಎನರ್ಜಿ all must be harmonious, and so you should remain healthy. Adrinda we have got all these things. So idella kuda idella first. And innondu andre ನಾವು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಲಶ ಪೂಜಾ, ಶಂಖ ಪೂಜಾ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಹಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ರುದ್ರಂ ಹೇಳಿ we go on with the procedures. So this is how the entire ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ 4 hours ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಶನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಲೈಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್
we are observing Mahashavaratri. Maheshu, Vasannu, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು 25 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಚ್ಯೂನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಆಗ್ಲೇ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರು ಗಂಗೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಅಮರೇಶ್ವರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಮೃತ ಇದಲ್ಲ ಏನದು ಮಾನಸರೋವರ ನೀರು, ಸಾರ್ ಮಾನಸರೋವರದ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಫುಲ್ ಮಾನಸರೋವರ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶಿವರಿಗೆ ಮಾನಸರೋವರ ನೀರಿಂದ ಅದರಿಂದ why I am telling all this means we have gone through all these processes and attained, and therefore our Adhyayana Kendra is just doing some kind of service, knowledge service. Anyway, so adella ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. I think we will start the Mahanyasam with and the text I am following is little different from the text that Ramakrishna people have done it. And the Ramakrishna people innobru enaguttandre they try to include anything elaborately and make the volume of the book very increasing. But the book which is prepared by the Challa, I mean this is the book that Challa Lakshmi Narasimha Shastri ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದಿದೆ. ಗೋಮಠ ಬುಕ್ ಗುರುಗಳದು. ಗೋಮಠ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗೋಮಠದವರು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬೋಧಾಯನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ವೇರಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರನೇ 4 hours ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏಕರುದ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಏಕರುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಗ್ಜಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಐ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಸಮ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಸೆಷನ್ಸ್. 9 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 o'clock ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟಾದ. ಸೊ 4 hours ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ there is one kind of thing, that's what is called as Mahanyasam. And now the Mahanyasam begins with the Panchanga Rudra Dhyanam. Panchanga Rudra. So a japa, Panchanga Rudra japa baratte. You just open up that particular section, that Athata Panchanga Rudranam. Nyasa Purvaka Japa Homa Archana Vidhim Vyakhyasyanamaha. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಥಾಹ ಪಂಚಾಂಗ ರುದ್ರಾಣಂ, ಈ ಪಂಚಾಂಗ ರುದ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೌ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ತಸ್ಮೈ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ತೆ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೆ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೆ ದೇವದೇವೇಶ ನಮಸ್ತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಸ್ತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಮಸ್ತೆ ವೃಷಭಾರೂಢ ನಮಸ್ತೆ ವೃಷಭಾರೂಢ ನಮಸ್ತೆ ವೃಷಭಾರೂಢ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ನೋಡಿದ್ರ ಹೌ ದಟ್ ಇನ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಅಸ್ ಆಸ್ ನಕಾರ. ಓಂ ನಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ನಂ ನಮ ಶಂಭವೇ ಚ ಮಯೋ ಭವೇ ಚ ಅಂತ. ಈ ನಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ. ನಮ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡೈಟೀಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಓಂ ದುಮ್ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ, ಓಂ ದುಮ್ ಅಂ
ಸ್ಪಂ ವಲದ ಸ್ಪಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ the first letter akshara of the name of the deity whom you want to do japa or anything like that becomes a bija akshara. So Durgayai namaha anta japa madidre ಒಂದು ತರಹ ಫಲ. ಓಂ ದುಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಅಂತ ಆ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ. ಬಟ್ ದಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರೋ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಿಂದಲೇ ಸುಮ್ಮನೆ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಭೂಹು ಭುವಃ ಸುವಹ ತತ್ಸವಿತು ವರೆಣ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಲೋಕಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜಪ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೂ ಭೂ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಭೂ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಆಕಾಶ. ಋಗ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಈ ತರಹ ಈ ಭೂ ಭುವಃ ಸುವಃ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಹೃತಿಗಳು. ವಿಶೇಷ ಆಹೃತಿ. ವ್ಯಾಹೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವ್ಯಾಹೃತಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಓಂ ನಮ್ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಸೊ ಓಂ ನಮ್ ನಮಸ್ತೆ ರುದ್ರಮನ್ಯವ ಅಂತ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಃ ಶಿವಾಯದಲ್ಲಿ ಏನದು, ಆ ನಮ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಂ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ. ಈ ಓಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಎನಿ ಮಂತ್ರ you begin to utter should have the beginning as omkara, and then if it is a formula swahakara, illa andre namaskara. Om Shivaya Namaha. Like that the Ashtottara begins. So Parvati, Om Parvati Shaya Namaha, like that. Any namavali begins with omkara and swahakaradinda ahutigalagatte. Hange ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗಿನಃ ಧ್ಯಾಯಂತಿ. ಸಿ ಯೋಗಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಪೂಜಾ, ದೋಸ್ ಹೂ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್. ಅದರಿಂದ ಯೋಗಾರೂಢ ಅಂತಾರೆ. ಯೋಗ ಅನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಗ ಈಸ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಗ ಎಂಬ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗಾರೂಢ. ಸೊ ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗಿನಃ ಧ್ಯಾಯಂತಿ. ನಾವು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ಗೃಹಸ್ಥರು, ಸಂಸಾರಸ್ಥರು. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓಂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕು ದಿನಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನದಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮ ದಮ್ ಮೋಕ್ಷ ದಮ್. ಕಾಮಗಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಡೇನ್ ಪ್ಲೆಷರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಈ ಬದುಕಿರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸುಖಗಳು ಭೋಗಗಳು ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಮ. ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ. ಕಾಮಕ್ಕಾರಯತ ನಾಹಂಕಾರಯತ ಯಶೇ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಹ. ಮಂಜುರಕಾರಶೀನ್ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಂಜುರಕಾರಶಿನ್ ಮನ್ಯ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ. ಮನ್ಯ ಕರ್ತಾ ನಾಹಂ ಕರ್ತ. ಮಂಜುಕಾರಯತ ನಾಹಂಕಾರಯತ ಯಶೇ ಮನ್ಯೋ ಮನ್ಯವೇ ಸ್ವಹ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, experience and give up. Your desires are not constant. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನೀವು ಸೋಫಾ ಶಾಪ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೋಫಾ ನಿಮ್ಗೆ ನಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಮನೆಗೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಮೋಕ್ಷ ಕೆನಾಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ದು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಶಾಪಿಂದ. ಆದ್ರೂ ಶಾಪ್ ವಾಲ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಾರ್, ಇದು ಕುಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಅದು ಮೋಕ್ಷದಂ. ಸೊ ಈ ಕಾಮನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು.
ಅದು ಪರಮೇಶ್ವರನ యొక్క ಅನುಗ್ರಹ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಶಿವಾರಾಧನ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ all the desires are being prompted, tempted, and from them we get the detachment. Our detachment is called moksha. Moksha detachment yavaglilla, because detachment is moksha alva. In a detachment alli barutte. No. So adu kuda irbodu, there may be detachment. That's why in Saura Suktali Bhadraya Bhadram anta ide. ಸೌರ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭದ್ರಾಯ ಭದ್ರಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಡೋರ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಭದ್ರಾಯ ಭದ್ರಂ. ದಟ್ ಭದ್ರಾಯ ಭದ್ರವನ್ನು ಕೊಡೋರು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಗೃಹಾಮ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಗೃಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೃಹಾಮ ಬಿಭೀತ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎ ಗ್ರಾಮಾಂತರಂ. ಓ ಗೃಹಗಳೇ ಭಯ ಬೀಳ್ಬೇಡ, ಯಜಮಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗಿನ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಈ ಮಂತ್ರದ ಓಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ. ಈ ಶಿವನು ಯಾರಂದ್ರೆ he gives you material pleasure and super spiritual attainments. ಅದು ನಮ್ಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ಸರ್ವೇ ಪಶ್ಯಂತೋ ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಓಂ ತತ್ಸತ್.